So student, we are going to learn new chapter, limit gauges. Okay. Now here we let's try to understand the concept of these two words. Limit means higher limit and lower limit of a product dimensions. Why it is given? Because inherent variation of man, material and machines. That means for mass production or to have an interchangeable product in industry, we have to give some allowance or tolerance to the dimensions, right? And we give that tolerance in terms of limits. એટલે કે આપણે વાત કરીએ કે પ્રોડક્ટનું ડાયમેન્શન છે 100% ડ્રોઈંગ પ્રમાણે આપણે બનાવી શકતા નથી. લેટ્સ સે વી હેવ અ રાઉન્ડ બાર ઓફ let's say 10 millimeter, right? On a lathe machine, we cannot produce exactly 10 millimeter dimensions. It can be 10.001 or it can be 9.9988, right? So this variation is going to happen. એ થશે જ, તમે કંટ્રોલ નહીં કરી શકો, રાઈટ? સો પ્રોબ્લેમ શું છે? બિકોઝ ઓફ ધીસ, to enhance or to support the interchangeable product manufacturing or you can say the mass production, તો તમારે શું કરવું પડશે? મેન્યુફેક્ચરરને એક લિમિટ આપવી પડશે કે ભાઈ આ ડાયમેન્શન છે, વધુમાં વધુ આટલું ચાલશે અને ઓછામાં ઓછું આટલું ચાલશે, રાઈટ? સો ધીઝ આર કોલ્ડ લિમિટ્સ. હવે આ જે ડાયમેન્શન મેન્યુફેક્ચર થયા છે, બની શકે કે કોઈ પ્રોડક્ટ આ લિમિટની વચ્ચે મેન્યુફેક્ચર થયો હોઈ શકે અથવા એનાથી ઉપર પણ હોઈ શકે અથવા નીચે પણ હોઈ શકે. સો લિમિટ ગેજીસ આર બેઝિકલી ગોઈંગ ટુ ચેક ધોઝ લિમિટ્સ વિચ ઇઝ પ્રોડ્યુસ ઓન અ પ્રોડક્ટ ડાયમેન્શન્સ. So it's a very quick method or process of judging the product whether it is acceptable or not. જો પ્રોડક્ટ વિધિન લિમિટમાં હશે તો એ એક્સેપ્ટેબલ છે અને વિધિન લિમિટમાં ના હોય તો એ રિજેક્ટ થઈ જશે. સો ધીસ ક્વિક જજિંગ ઓર ગેજિંગ ઇઝ ડન બાય ધીસ લિમિટ ગેજ. Now in this chapter we are going to learn what is basic concept of limit gauge, how it works basically, then the measurement techniques and gauging, the difference between measurement and gauging. Then we are going to learn the classification of gauges. Then we are going to have understanding of limits, feeds, allowing basic hole size, or you can say the basic nominal size hole system and shaft system. Then we are going to learn the design of limit gauges, and finally we are going to conclude what are the overall advantages and limitation of limit gauges. Now what is concept? As we know, the product dimension cannot be identical due to inherent variation in man, machine and materials. આપણને આ ખબર છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક્ઝેક્ટ ડાયમેન્શન્સવાળી પ્રોડક્ટ બનાવી નહીં શકાય. તમે માની લો કે બોલ બેરિંગ છે, યુ આર ગોઈંગ ટુ પ્રોડ્યુસ 1000 બોલ બેરિંગ્સ અ ડે, બટ દે આર ગોઈંગ ટુ બી વેરિએશન ઇન each bearings dimensions. Minor variation હશે પણ હશે ખરા. So here, to dimensional variations have a great impact on functioning of assembly. હવે આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ કે બેરિંગ જે છે એનું જે ડાયમેન્શન છે કેવું છે, ક્રુશિયલ છે. એમાં જો વેરિએશન વધારે આવશે દેટ મીન્સ ધીસ બેરિંગ વિલ માલ ફંક્શન્સ, રાઈટ? આપણને બેરિંગનો એક્સપિરિયન્સ છે કે ભાઈ ફેન છે આપણા ઘરે, સીલિંગ ફેન છે, એ કેવો છે, સર્ક્યુલર રોટેટ થાય છે. ઇટ ઇઝ નેવર ગોઈંગ ટુ હેવ અ રેસિપ્રોકેટિંગ મોશન બિકોઝ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન. હવે ઇનર રિંગ છે, આ ઇનર રિંગ છે અને આઉટર રિંગ છે અને આ બોલ છે, આ ડાયમેન્શન્સમાં જો આ ત્રણ કોમ્પોનન્ટ ડાયમેન્શનમાં વધારે વેરિએશન હશે, પરમિસિબલ લિમિટ કરતાં પણ વધારે વેરિએશન હશે, તો આ બેરિંગ કામ નહીં કરે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ સેઝ હિયર. The dimension variation have a great impact on functioning of assembly, right? For example, ball bearing and piston cylinder. હવે એન્જિનની વાત કરીએ તો પિસ્ટન સિલિન્ડરમાં શું છે કે પિસ્ટન પોતે સિલિન્ડરની અંદર રેસિપ્રોકેટ થાય છે. તો પિસ્ટનના ડાયમેન્શન્સ અને સિલિન્ડરના ઇનસાઇડ ડાયમેન્શન કેવા હોય છે? ઇટ ઇઝ વેરી ક્લોઝ. ઇટ કેન નોટ બી આઇડેન્ટિકલ. એક સમાન તો નહીં જ થઈ શકે, રાઈટ? But there are going to be some minor variation which allow the reciprocation of piston inside the cylinder. If this dimension variation is not maintained, manufacture કરી દીધા છે પણ એને ચેક કરવા પડશે ક્વિકલી કે લિમિટની અંદર છે તો જ આ એસેમ્બલી કામ કરશે. So here we are going to judge the product based on the produced dimension very quickly. So the limit gauge is helps to mass produce interchangeable product and their dimensions are allowed to vary by higher limits and lower limits, right? પ્રોડક્ટ તમારે શું કરવી છે? બલ્કમાં બનાવવી છે. હવે બલ્કમાં બનાવવાની વાત આવે તો કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચર બધી પ્રોડક્ટ જાતે નથી બનાવતો. ફોર એક્ઝામ્પલ મારુતિ સુઝુકી, રાઈટ? ઇટ પ્રોડ્યુસ એન્જિન ઇટ સેલ્ફ, રાઈટ? દેન દે હેવ અ વ્હીલ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ. પણ જે નટ બોલ્ટ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ એસેસરીઝ છે, પ્લાસ્ટિક કોમ્પોનન્ટ છે, એ થર્ડ પાર્ટીને શું કરે છે? ઓર્ડર કરે છે. હવે ડ્રોઈંગ્સ આપે છે અને મેન્યુફેક્ચર છે, મેન્યુફેક્ચર કરીને કંપનીને પાછું આપે છે. પણ મેન્યુફેક્ચર કરતી વખતે ડ્રોઈંગ્સની અંદર મેન્શન કરેલું છે કે આ પ્રોડક્ટનું ડાયમેન્શનનું વેરિએશન આટલું એલાઉડ છે, higher side and lower side. You can vary the nominal size. Nominal size એટલે ડ્રોઈંગમાં જે આપણે દર્શાવીએ છીએ એને nominal size કહે. Let's say this is 10.
or this is 10 millimeter. How much higher it is allowed? Let's say it is given by plus minus 0.01. તો પ્લસ એ પોઝિટિવ સાઇડ છે, તો મેક્સિમમ ડાયમેન્શન કેટલું થશે? 0.01 થશે. લોવેસ્ટ ડાયમેન્શન કેટલું થશે? 99 થશે. સો વિધિન ધીસ રેન્જ મેન્યુફેક્ચર ઇઝ અલાઉડ ટુ મેન્યુફેક્ચર ગિવન કોમ્પોનન્ટ. તો હવે મેન્યુફેક્ચર થયા છે કે નહીં એને ક્વિકલી ચેક કરવું હોય તો આપણે શું કરવું પડશે? ગેજિંગ પ્રોસેસ કરવી પડશે. અને એની અંદર આપણે શું વાપરીએ છીએ? લિમિટ ગેજ વાપરીએ છીએ. સો દેર આર ટાઈપ્સ ઓફ ગેજીસ, બટ હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ લિમિટ ગેજ ફોર ક્વિકલી ચેકિંગ ધ લિમિટ્સ ઓન અ ગિવન પ્રોડક્ટ ડાયમેન્શન. Now with this it helps to produce parts on interchangeability concept. હવે interchangeability concept શું છે કે કોઈ પાર્ટ્સ ખરાબ થઈ જાય છે, હવે એની જગ્યાએ આપણે શું કરવો છે? રિપ્લેસ કરવો છે. હવે બીજો શબ્દ બોલીએ એટલે એના પ્રોડક્ટ ડાયમેન્શન વેરી થયેલા હશે, એ જે આગળનો ઘસાઈ ગયો છે એના જેવા ના પણ હોય, રાઈટ? બટ the variation of these two interchangeable product dimension are allowed to vary in particular range. તો શું થઈ શકે? ભાઈ બીજું પ્રોડક્ટ તમે લાવશો એ પહેલા પ્રોડક્ટની જગ્યાએ સ્થાન લઈ લેશે અથવા તમે રિપ્લેસ કરશો પણ કામ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ નટ બોલ્ટ. હવે આપણે નટ બોલ્ટ ઘસાઈ ગયો છે, હવે એ આપણે શું કરીએ છીએ ને ફેંકી દઈએ છીએ અને એ જ સાઇઝનો આપણે બીજો લઈ આવીએ છીએ અને એ કામ કરે છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટરચેન્જેબિલિટી, બટ ઇટ ઇઝ ઓનલી પોસિબલ બાય ડિફાઇનિંગ ધ પ્રોડક્ટ લિમિટ્સ. કેમ કે આપણે એક્ઝેક્ટ ડાયમેન્શન નથી બતાવી શકતા, એટલા માટે આપણે શું કરવું પડે છે? એને લિમિટ્સ આપવી પડે છે જેથી કરીને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં માસ પ્રોડક્શન થઈ શકે. અધરવાઇઝ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો માસ પ્રોડ્યુસ થયેલા પાર્ટ્સ જે છે એ લિમિટ્સની અંદર છે કે નહીં, પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર થયા છે કે નહીં બરાબર આપેલી લિમિટમાં, એને ક્વિકલી ચેક કરવું હોય તો આપણે શું કરવું પડશે? વી હેવ ટુ યુઝ અ લિમિટ ગેજ, રાઈટ? નાઉ ઇટ એન્શ્યોર દેટ પ્રોડક્ટ્સ આર મેન્યુફેક્ચર્ડ ઇન સ્પેસિફિક લિમિટ્સ ઓર લિમિટ ગેજીસ આર યુઝ, રાઈટ? કે એ શું કરે છે? લિમિટ ગેજ આપણને ઇઝીલી કહી દેશે કે આ પ્રોડક્ટ લિમિટમાં છે કે નહીં. ઓકે, નાઉ બાય ડેફિનેશન ઇટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ચેકિંગ whether the product is in limits without knowing actual dimension is known the gauging process. અહીંયા સમજવાનું છે, વર્નિયર કેલિપરથી આપણે શું કરીએ છીએ? મેઝરમેન્ટ કરીએ છીએ. રિમેમ્બર ધીસ, મેઝરમેન્ટ મીન્સ નોઈંગ એકચ્યુઅલ ડાયમેન્શન્સ, કે ભાઈ કેટલું ડાયમેન્શન છે, અ યુનિટ, અ ડિજિટ, રાઈટ? ઇટ્સ કોલ્ડ મેઝરમેન્ટ. બટ હિયર ગેજિંગ મીન્સ ટુ સિમ્પલી આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટ ડાયમેન્શન લિમિટમાં બન્યા છે કે નહીં, એ આન્સર મળે એ પ્રોસેસને શું કહેવાય? ગેજિંગ કહેવાય. સો લેટ્સ રિપીટ ધ ડેફિનેશન્સ. ધ process of checking whether the product is in limits or not without knowing actual dimensions. આપણે ખાલી ચેક કરવાનું છે. હવે આપણે એને સમજવા માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. મારી પાસે એક ડોર છે. આઈ હેવ અ ડોર. ઓકે, નાઉ ધીસ ડોર ઇઝ ઓપન ટુ ધ ક્લાસરૂમ. સો ધીસ ઇઝ ક્લાસરૂમ. નાઉ ધ હાઇટ ઇઝ 5 feet. ઓકે, હવે હું તમને કહીશ કે ભાઈ એવા છોકરાઓ છે કે જે 5 feetથી ઓછા હોય કે એક્ઝેક્ટ 5 feet હોય એ જ એલાઉડ છે, પણ 5 feetથી ઉપર જશે તો શું થશે? અહીંયા એનું હેડ છે અહીંયા ટકરાશે. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ નોટ એલાઉડ. ઇફ આઈ પુટ ધીસ કન્ડિશન, કે આવી હું શરત મૂકી દઉં કે જે છોકરાની હાઇટ 5 ફૂટ કે 5 ફૂટથી ઓછી હોય એ જ ક્લાસરૂમમાં બેસે, તો વેરી સિમ્પલ, આઈ હેવ ફિક્સ અ લિમિટ ઓફ 5 feet. ઓકે, તો જે પણ કોઈ છોકરો આવશે પહેલો, બરાબર, આપણે માની લઈએ કે આ સ્ટુડન્ટ છે, હવે એની હાઇટ કેવી છે? 4 feet અને 8 inch છે, તો ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ સ્મોલર દેન ધ ગિવન લિમિટ, તો ઇટ ઇઝ એલાઉડ. ઓકે, હવે હું બીજું મૂકી દઉં છું કે ભાઈ એટલું પણ નહીં ચાલે કે ભાઈ કોઈ છોકરાની હાઇટ જે છે 4 ફૂટથી નીચે છે તો પણ એલાઉડ નથી, તો દેટ મીન્સ આઈ હેવ ટુ પુટ અનધર બેરિયર ઓવર હિયર, રાઈટ? કે આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું, વચ્ચે નહીં મૂકીએ નળની રીતે, રાઈટ? પણ અહીંયા આપણે જોઈશું કે ભાઈ જો એના અહીંથી પસાર થાય અને અહીંયા અડી જાય અને અડી જાય અથવા તો ઓછું હોય એનાથી અને અંદર ઘૂસી જાય તો એ રિજેક્ટેબલ છે. કેમ કે 4 ફૂટથી પણ નીચો છે એની હાઇટ, રાઈટ? પણ જો અહીંથી પસાર થશે અને 4 ફૂટથી વધારે હશે અને 5 ફૂટથી ઓછું હશે તો ઇટ ઇઝ વિધિન ધ રેન્જ. તો જેટલા મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટ આવી શકે કે જેની હાઇટ 5 ફૂટથી ઓછી છે અને 4 ફૂટથી વધારે છે, એટલે કે 2 લિમિટ આપણે ડિફાઇન કરી, લોઅર લિમિટ એન્ડ હાઈ લિમિટ, એની વચ્ચે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ હશે દે આર ગોઈંગ ટુ એલાઉડ ટુ એન્ટર ઇન ધ ક્લાસરૂમ. સો ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ ઓફ 2 લિમિટ્સ. એવી રીતે પ્રોડક્ટ ડાયમેન્શનનું પણ છે. કોઈપણ ડાયમેન્શન આપણે મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ એ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે બિકોઝ ઓફ મેન મટીરિયલ એન્ડ મશીન વેરિએશન આ ઇનહેરન્ટ ઇન યુનિવર્સ છે. વેરિએશન આવશે જ because of vibration, because of non-uniformity in machines or material, whatever you can say, right? So we have to allow certain limits. એક્ઝેક્ટ 10 નથી બનાવી શકવાના, આપણે મેન્યુફેક્ચરને કહેવું જ પડશે તો આટલી છૂટ લઈ લે, હાયર સાઇડ અને લોઅર સાઇડ આટલી લઈ લે અને એની વચ્ચે બનાય તો જ પોસિબલ છે માસ પ્રોડક્શન કરવાનું, અધરવાઇઝ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, ધીસ લિમિટ્સ આર પ્રીડિફાઇન્ડ, કે વધારે ના આપી શકાય. તમે એમ ના કહેશો 10 છે ભાઈ 12 સુધી ચાલશે, 8 સુધી ચાલશે. ધીસ ઇઝ હાઈ વેરિએશન, ઇટ ઇઝ નોટ અલાઉડ બિકોઝ ઇટ ગોઈંગ ટુ
અફેક્ટ ધ ફંક્શનિંગ, કારણ કે એક પાર્ટ્સ કશા કામનો નથી, એ એસેમ્બલીમાં કોઈની સાથે જોડાવાનો છે. સો સામે પણ મેટિંગ પાર્ટ છે, એના ડાયમેન્શન પણ એવા જ હોવા જોઈએ. સો એવરી એસેમ્બલી હેઝ અ ફિક્સ ફંક્શન, રાઈટ. જસ્ટ કીપ ઇન માઇન્ડ ધ બોલ બેરિંગ. બોલ બેરિંગ ઇટ્સ એન એસેમ્બલી, કે એની અંદર ઇનર રિંગ છે, આઉટર રિંગ છે અને બોલ છે. હવે ત્રણના પ્રોડક્ટ ડાયમેન્શનમાં જો વધારે પડતો વેરિએશન હશે તો સ્ટીલ બોલ બહાર નીકળી જશે, અને જે પરફેક્ટલી સર્ક્યુલર ફરવું જોઈએ, એક્સિસમાં રોટેશન મળવા જોઈએ, એ બોલ બેરિંગથી નહીં મળે. સો હિયર ડાયમેન્શન કંટ્રોલ ઓફ each of these three component is very crucial because it affects its function, right. તો લિમિટ જે આપણે આપવાની છે એ વિચારીને આપવાની છે, જેથી એનું કાર્ય છે ડિસ્ટર્બ ના થાય. પણ આ લિમિટને ચેક કરવાનું છે માસ પ્રોડક્શન લાઇન ઉપર, એ કોનું છે? લિમિટ ગેજનું છે. ઓકે, નાઉ દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન મેઝરમેન્ટ પ્રોસેસ એન્ડ ગેજિંગ. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને કન્ફ્યુઝન હોય છે કે ભાઈ મેઝરમેન્ટ વર્નિયરથી કર્યું એને શું કહેવાય? તો એને મેઝરમેન્ટ કહેવાય. જે પણ પ્રોસેસથી તમને માપ મળે છે, ડાયમેન્શન મળે છે, વિચ યુ કેન ડિસ્ક્રાઇબ ઇન ડિજિટ્સ વિથ ધ યુનિટ્સ, ઇઝ કોલ્ડ મેઝરમેન્ટ, રાઇટ. નાઉ હિયર લેટ્સ ગો થ્રુ ધ ડિફરન્સ. So first is measurement. It's a process of knowing the dimension of a product. Very simple. કે ભાઈ પ્રોડક્ટના માપ તમે માપી શકો એને મેઝરમેન્ટ કહેવાય. With the help of instruments such as vernier caliper, micrometer is called measurement. Similarly, on the gauging side, it is a process of checking whether the product is within its specified higher and low limit or not. કે ભાઈ લિમિટમાં બન્યું છે કે નહીં, એ જાણવાની જે પ્રક્રિયા છે, માપવાની નહીં, જાણવાની જે પ્રક્રિયા છે એને શું કહેવાય? ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી ગેજિંગ પ્રોસેસ, રાઈટ. વિધાઉટ એકચ્યુઅલી નોઈંગ ઇટ્સ ડાયમેન્શન. ડાયમેન્શન નથી માપવાના, ખાલી આપણે કહેવાનું છે કે ભાઈ આ બરાબર છે કે નહીં. ઓકે, નાઉ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હેવ અ ફિક્સ્ડ સ્કેલ ફોર ધી એક્ઝેક્ટ મેઝરમેન્ટ. ઓબ્વિયસલી સ્કેલ છે, વર્નિયર કેલિપર છે, હાઇટ ગેજ છે, રાઈટ. અને માઇક્રોમીટર છે, એના ઉપર શું છે? એક સ્કેલ છે, અને સ્કેલ દ્વારા જ આપણે રીડિંગ લઈ શકીએ. કારણ કે મેઝરમેન્ટ કરવું હોય, ડાયમેન્શન જ માપવું છે, તો વી હેવ ટુ હેવ લિનિયર સ્કેલ ઓર એંગ્યુલર સ્કેલ, વોટ એવર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુ આર યુઝિંગ, રાઈટ. ઇટ મસ્ટ હેવ અ ફિક્સ સ્કેલ. But in case of limit gauges or simply gauging, there is no such fixed scale is available. કે એના પર સ્કેલ હોતો જ નથી, ખાલી એક સર્ક્યુલર કોમ્પોનન્ટ હોય છે અથવા ડાયમેન્શન બનાવેલો છે મેલ ફિમેલ જેવો, જેને આપણે ઇન્સર્ટ કરીને વેરીફાઈ કરીએ છીએ, રાઈટ. સો એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ ઓફ અ ડાયમેન્શન કેન નોટ બી નોન. એટલે એના દ્વારા તમે મેઝરમેન્ટ ના કરી શકો, ખાલી ગેજિંગ કરી શકો. ઓકે, ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર મેઝરમેન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇન સ્મોલ નંબર્સ. ઓકે, કે તમે જ્યારે મેઝરમેન્ટ પ્રોસેસ કેવી છે, થોડી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. તમારે એને વર્કપીસને હોલ્ડ કરવો પડે. વેધર ઇફ ઇટ ઇઝ સ્મોલર દેન યુ કેન હોલ્ડ ઇન હેન્ડ. ઇફ ઇટ ઇઝ લાર્જર સાઇઝ યુ હેવ ટુ હોલ્ડ ઓન અ ટેબલ ઓર ધ બિટવીન સેન્ટર. સો ઇટ્સ લિટલ બિટ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. પછી એનું ડિસ્કાઉન્ટ તમને ખબર હોવું જોઈએ, કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે છે. સો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ દેટ, in case of gauging, it is used to quickly segregate the acceptable and non-acceptable product in a mass production. ખાલી આપણને ખબર પડે કે માની લો કે આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ કે આપણી પાસે ડિજિટલ વેઇંગ સ્કેલ છે. પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં આપણે જઈએ છીએ, પ્રોવિઝન લઈએ છીએ, તો એ લોકો શું કરે છે? વજન કરે છે, ઇમિડિયેટલી આપણને ડિસ્પ્લે થાય છે. હવે હું તમને એમ કહી દઉં કે જે પણ તમે વસ્તુ આપો, એ વસ્તુનું વજન જો 2 કિલોથી ઓછું હોય તો એને નથી આપવાનું, અને 2 કિલોથી વધારે હોય તો આપવાનું છે. હવે હું તમને એમ કહી દઉં કે લો આ વસ્તુ છે, બેગની અંદર તમને ભરીને આપ્યું, અંદર શું છે ઇટ ઇઝ ઇરિસ્પેક્ટિવ, તમારા માટે કામનું નથી, પણ તમારે વેઇટ ઉપર, વેઇંગ સ્કેલ ઉપર નજર રાખવાનું છે. 2 કિલોથી ઓછું હોય તો જ તમારે આપવાનું છે. તો તમે ઇમિડિયેટલી શું કરશો? સ્કેલ ઉપર મૂકી દેશો, રીડિંગ કરશો, ભાઈ 2 કિલો છે, એ તો 2 કિલો 2.5 કિલો છે, તો હવે એને નથી આપવાનું. 1.9 છે તો આપવાનું છે. સિમ્પલી સેગ્રિગેશન બેઝડ ઓન અ લિમિટ. ઇન આર કેસ ઇટ ઇઝ 2 kg, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ હેલ્પ્સ ટુ segregate the acceptable and non-acceptable product in mass production. Measuring instruments are generally costlier than the gauges, definitely, because you have to print a scale on it. એના જે મૂવમેન્ટ છે પાર્ટ્સના એ પ્રિસાઇઝ હોવા જોઈએ, રાઈટ. એની જે સરફેસ છે સ્મૂધ હોવી જોઈએ. એનું જે મટીરિયલ છે એનું એક્સપાન્શન ના થવું જોઈએ. સો બિકોઝ ઓફ ધીસ ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી હેવિંગ અ કોસ્ટ કમ્પેર ટુ ધ ગેજીસ. ગેજીસ આર ઇકોનોમિકલ દેન ધ મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ઓકે, એના ઉપર સ્કેલ નથી, એ ફિક્સ હાર્ડન સ્ટીલના બનાવવામાં આવે છે. સો ઇટ કેન રેઝિસ્ટ ધ વિયર. સો મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ ઓફ ગેજીસ, લિમિટ ગેજીસ આર લોવર. નાઉ ઇન કેસ ઓફ મેઝરમેન્ટ યુ મસ્ટ હેવ એક્સપિરિયન્સ એન્ડ સ્કિલ પર્સન. જો એને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું નોલેજ જ નહીં હોય, લિસ્ટ કાઉન્ટ શું છે, કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એને હાથમાં પકડ્યું છે, મારે ધારો કે ડાયામીટર માપવો છે, તો ડાયામીટર માપવા માટે મારે કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેવું પડે, રાઈટ, અને કેટલી એક્યુરેસીથી મેજર કરવું છે, આ જે નોલેજ છે એ એને હોવું જોઈએ. સો મેઝરમેન્ટ પ્રોસેસ રિક્વાયર્ડ very simple experience and skilled person. Okay, so this is what the specific requirement of measurement process.
But in case of gauging, semi-skilled or less experienced person can do. હમણાં જ કીધું, તમારી જગ્યાએ કોઈ બીજા માણસને મૂકી દો અને એને સમજાવી દો કે 2 કિલોથી ઓછું વજન આવે તો એને સાઈડમાં કરી દેવાનું છે, 2 કિલોથી ઉપર આવે તો એને જમણી બાજુ મૂકવાનું છે, રાઈટ. તો ઇટ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટુડ, રાઈટ. એને ખબર પડી જશે કે શું કરવાનું છે. સો દેર ઇઝ નો કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ ઇન્વોલ્વ હિયર. સો સેમી સ્કિલ્ડ પર્સન ઓર લેસ એક્સપિરિયન્સ પર્સન કેન ડુ ધ ગેજિંગ process. Now there are classification of gauges. So there are you can say 5 classification based on types, application, form, design or construction you can say, and specific applications, right? We are going to learn all of these in sequence. So first is gauges according to type and use. હવે અહીંયા થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે. The first is standard gauge, second is limit gauge. હવે કન્ફ્યુઝન થયું કે સાહેબ ચેપ્ટરનું નામ તો લિમિટ ગેજ છે, તો પછી અહીંયા આ ક્લાસિફિકેશનમાં કેમ બીજું સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ આવી ગયું? સો લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટુડ ધી ડિફરન્સ બિટવીન ટુ સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ એન્ડ ધ લિમિટ ગેજ. ઇફ a gauge is made exactly as per the mating component to check the mating part, then it is called the standard gauge. હવે આનો અર્થ સમજવા પ્રયત્ન કરો કે મારી પાસે એક પ્લેટ છે. લેટ્સ ટ્રાય ટુ ટેક એન એક્ઝામ્પલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. Now this is unique plate. It is not manufactured on mass production. તો હવે એની અંદર જે હોલ આપેલો છે એ બહુ પ્રિસાઇઝ છે, એનું લોકેશન પણ પ્રિસાઇઝ છે. હવે મારે એને શું કરવો છે? ચેક કરવો છે. હવે ચેક કરવો છે તો આ પ્લેટ જ્યાં એસેમ્બલ થવાની છે, આ હોલની અંદર જે પણ શાફ્ટ ઇન્સર્ટ થવાનો છે એવો શાફ્ટ આપણે લઈને આવીશું, બનાવીશું પ્રિસાઇઝલી અને આની અંદર ઇન્સર્ટ કરીને ચેક કરીશું. સો ધીસ શાફ્ટ વિલ બી રિફર્ડ એઝ સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ. So use of this gauge is limited since it cannot be used to check other parts. હવે આ પાર્ટ યુનિક છે, એક જ છે, એના માટે ચેક કરવા માટે આપણે સ્પેશિયલ જે ગેજ બનાવ્યો છે, જે મેટિંગ પાર્ટ જેવો છે, એને સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ કહીશું. હવે તમે બીજી પ્લેટ લઈ આવ્યા છે, બીજું મેન્યુફેક્ચરિંગ કર્યું છે, હવે આ પાર્ટ્સના ડાયમેન્શન કેવા અલગ હોય, તો હવે આ જે શાફ્ટ છે આના માટે ના વાપરી શકાય. That's why here written it is very clearly, use of these gauges is limited because it cannot be used to check other parts. That's why it is referred as standard gauges. તો એમ કહી શકાય કે એક પાર્ટને ચેક કરો તો સામે એક જ ગેજ છે, બીજો ચેક કરો તો બીજો બનાવવો પડશે. સો ધીસ ઇઝ રિફર્ડ એઝ સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ. બટ ધીસ ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ એન્ડ વેર ઇટ ઇઝ યુઝ. તો ભાઈ આવું ક્યાં વપરાય? તો ડેફિનેટલી ઇઝ યુઝ ઇન અ યુનિક પ્રોડક્ટ લાઇક સ્પેસ સેટેલાઇટ છે કે એવા વ્હીકલ છે અથવા એવા પ્રોડક્ટ છે કે જે એક જ વખત બનાવવાની છે, બીજી વાર નથી બનાવવાની. તો in those cases you have to use the standard gauges. કારણ કે જે એસેમ્બલી છે બે મેટિંગ પાર્ટની એ યુનિક છે, બીજો પાર્ટ આપણે રિપ્લેસ કરવાનો જ નથી ઇન્ટરચેન્જ કરવાનો, રાઈટ. ઇન દેટ કેસ યુ હેવ ટુ યુઝ ધી સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ. નાઉ ઇન આર ઇન્ડસ્ટ્રી એવરીથિંગ પ્રોડ્યુસ ઓન માસ પ્રોડક્શન બેઝિસ, રાઈટ. તો એ વખતે આપણે લિમિટ ગેજ જ યુઝ કરવા પડશે, સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ કામ કરશે નહીં. સો હિયર ગેજ હેવિંગ એરેન્જમેન્ટ ફોર ચેકિંગ લોઅર એન્ડ હાયર લિમિટ્સ of a product is called limit gauge. બહુ જ સિમ્પલ ડેફિનેશન છે. ડુ નોટ કન્ફ્યુઝ. હું તમને પાછળથી મેથેમેટિકલી બધું શીખવાડવાનો છું કે હાઉ ઇટ વર્ક્સ. બટ હિયર ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સિમ્પલ લોજિક. લિમિટ ગેજ ઇઝ સિમ્પલી ગોઈંગ ટુ ચેક લોઅર લિમિટ એન્ડ હાયર લિમિટ્સ ઓફ અ પ્રોડક્ટ. ઓકે. નાઉ ધ ગેજ હેઝ 2 ends of different sizes, namely go and no go. હવે આપણે એક ફિગર જોઈ લઈએ. લેટ મી શો યુ કે ભાઈ પ્લગ ગેજ છે, આ એક પ્રકારનું લિમિટ ગેજ જ છે. ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ અ લિમિટ ગેજ. આ ગો પાર્ટ છે અને નો ગો પાર્ટ છે. શબ્દ ઉપરથી નામ આપેલું છે. ગો પાર્ટ છે એ હોલની અંદર જવો જોઈએ, નો ગો પાર્ટ ના જવો જોઈએ. જો એવું થાય તેમ કહી શકાય કે એ જે હોલ ડાયમેન્શન પ્રોડ્યુસ કરેલું છે અથવા હોલ બનાવ્યો છે એ શું છે? ઓકે છે. બટ હાઉ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ, ભાઈ ગો ગયો એટલે એનો અર્થ શું થયો, નો ગો ન ગયો એનો અર્થ શું થયો મેથેમેટિકલી, દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન ઇન ડિઝાઇન ઓફ લિમિટ ગેજીસ. બટ હિયર the limit gauge has always 2 parts. One is go and second is no go. Why 2? Because they have to check 2 limits, higher limits and lower limits. તો ગમે તે એક લિમિટ માટે ગો હશે અને બીજી કોઈ જે લિમિટ બાકી રહે એના માટે નો ગો હશે. ડિપેન્ડિંગ અપોન વેધર યુ આર ચેકિંગ ધી ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શન્સ ઓર એક્સટર્નલ ડાયમેન્શન્સ, their role will change, right? If go member is going and no go member is not going, then that dimension is acceptable. હમણાં જ તમને શીખવાડ્યું કે જ્યારે સેમી સ્કિલ પર્સન આને શું કરી શકે છે? ઓપરેટ કરી શકે છે. એને કહેવાનું કે 2 કિલોથી ઉપર હોય તો સાઈડમાં મૂકી દો, 2 કિલોથી નીચે હોય તો તમે કસ્ટમરને આપી દો. સિમ્પલ લોજિક છે, રાઈટ. 2 કન્ડિશન આર ધેર. આઈધર ગમે તે કન્ડિશન થવાની છે. ઓકે. સો હિયર ઇફ ગો મેમ્બર ઇઝ ગોઈંગ એન્ડ નો ગો મેમ્બર ઇઝ નોટ ગોઈંગ, દેટ મીન્સ દેટ ડાયમેન્શન ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ. આમાંથી કોઈ પણ એક કન્ડિશન ઉલટી બને, ગો નથી જતો અને નો ગો જાય છે, દેટ મીન્સ ઇટ વાયોલેટ. સેકન્ડ કન્ડિશન, ઇફ ગો ઇઝ ગોઈંગ, નો ગો ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ,
ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વાયોલેટ કે ભાઈ એ લિમિટ કેવી છે, ખોટી છે, એક લિમિટ સાચી પડી બીજી ખોટી પડી તો પણ એ ડાયમેન્શન એક્સેપ્ટેબલ નથી. જે નામ લખ્યું છે એ પ્રમાણે જ થાય, આ જે સેન્ટેન્સ લખેલું છે એ પ્રમાણે થાય તો જ એ એક્સેપ્ટેબલ છે. ગો જવો જોઈએ, નો ગો ના જવો જોઈએ. એવું નહીં વિચારવાનું. ઘણા સ્ટુડન્ટના મગજમાં કન્ફ્યુઝન છે કે પ્લગ ગેજ આપણે ઇન્સર્ટ કર્યો, ગો પાર્ટ ગયો તો ડાયમેન્શન ઓકે છે, નો ગો શું કરે નાખવો પડે? નો, યુ હેવ ટુ ચેક 2 લિમિટ્સ ઓફ અ ગિવન પ્રોડ્યુસ ડાયમેન્શન્સ. એવું નહીં સમજવાનું ગો ગયો એટલે ઓકે છે, નો ગો પણ જતો રહે એનું અર્થઘટન અલગ થાય મેથેમેટિકલી. ઓકે, સો હિયર ગો મેમ્બર ઇઝ લાર્જર કમ્પેર ટુ નોટ ગો મેમ્બર. લેટ્સ ટ્રાય ટુ સી ફિગર. ઓકે, તો તમે જુઓ કે અહીંયા શું છે, એની વિડ્થ કેવી છે, વધારે છે કમ્પેર ટુ ધ નો ગો ગેજ. કેમ છે? લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ગો મેમ્બર હેઝ ટુ પાસ થ્રુ ડાયમેન્શન એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ્સ આર એક્સેપ્ટેબલ. હવે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બધા મશીનો કેવા છે? પ્રિસાઇઝ હોય છે, CNC મશીન હોય છે અને મશીનની કન્ડિશન સારી હોય છે. અદરવાઇઝ દે આર ગોઈંગ ટુ પ્રોડ્યુસ ધી સ્ક્રેપ, રાઈટ? તો એટલા માટે કંપનીમાં મેન્ટેનન્સનો પ્લાન હોય છે, એ બધા ચેક કરતા હોય છે. એમ કહી શકાય કે 96 or 98% પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ આર એક્સેપ્ટેબલ. તો એમ કહી શકાય કે ગો મેમ્બર છે 97% વખત એ શું કરશે? જવાનો જ છે. ઓકે, સો બિકોઝ ઓફ દેટ હેન્સ ઇટ ધીસ રિઝલ્ટ ઇન એક્સેસિવ વિયર. કે એની જે સરફેસ છે, કઈ સરફેસ? આ, રાઈટ? તો એ સરફેસ ઉપર શું થશે? ઘસારો પડશે. બિકોઝ દે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટચ ધ સરફેસીસ, કે સામે જે મેટિંગ સરફેસ છે એને કોન્ટેક્ટ ટચ કરશે, અથવા તો એક શકાય એને કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો ઘસારો પડશે. વેરી સિમ્પલ લોજિક છે. સો ટુ હેવ અ યુનિફોર્મ વિયર over the entire surface, it is made wider. Okay, one more concept is go dimension is very important with respect to no go dimension. જેટલું આ તમે આ જે પાર્ટની વિડ્થ વધારશો તો એમ કહી શકાય it is going to check, in this case it is going to check cylindricity along with the what? The circularity. ઓકે, આ બે ટર્મ આપણે શીખી ગયા. તો ગેજનું કામ ખાલી ડાયમેન્શન ચેક નથી કરવાનું, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ ચેક ધી ફીચર્સ. જો ગો છે એ હોલના અડધા સુધી જાય છે અને પછી આગળ નથી જઈ શકતો, એનો મતલબ શું થયો કે અડધા સુધીની જે ડાયમેન્શન છે ઓકે છે, પણ આગળનું ટેપર છે, એ હોલ શું થઈ ગયો? ટેપર થઈ ગયો. તો ગો હવે આગળ ખસતો નથી. દેટ મીન્સ that product is not acceptable, right? So limit gauge are not only designed to check the limits, they are also checking indirectly the form or geometry of the dimension produced. So it is made larger lengthwise and provide more surface for uniform wear and hence service life. Okay, એટલે તમે વધારે મોટો બનાવશો તો શું થશે? વધારે પ્રોડક્ટ એક સાથે ચેક કરી શકાય. નહીં તો વારે ઘડીએ શું થાય? 100 ચેક કર્યા પછી ફરી પાછું લિમિટ ગેજ નવો લાવવો પડે અથવા તો એને રિપેર કરવો પડે, રાઈટ? વિચ ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ મેટર. ઇટ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. દેટ્સ વાય deliberately their width are made larger and hence the uniform wear is possible and more service life is available. Now another classification is according to the applications. કે જ્યાં તમે કેવી રીતે વાપરો છો લિમિટ ગેજને એના આધારે શું છે આપણી પાસે એનું ક્લાસિફિકેશન છે. પહેલું છે વર્કશોપ ગેજ, સેકન્ડ ઇન્સ્પેક્શન એન્ડ થર્ડ ઇઝ માસ્ટર. નાઉ વર્કશોપ ગેજીસ આર યુઝડ બેઝિકલી ચેકિંગ ધી પ્રોડક્ટ ઇન વર્કશોપ લેવલ. આપણી પાસે વર્કશોપ છે, હવે એમાં કોઈ ચેક કરવા હોય અને એ જે લિમિટ ગેજ તમે વાપરો છો એનો જે ગ્રેડ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? વર્કશોપ ગ્રેડ કહીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ બેઝડ ઓન એપ્લિકેશન, ક્યાં વાપરો છો. If you are using same limit gauges only for inspection purpose, they will be referred as inspection gauges. So the accuracy of inspection gauges will be higher, definitely. So here, they are used in final inspection of parts as well as in tool room. કે જ્યારે એસેમ્બલી ફાઇનલ થઈ ગઈ હોય, કરવાની હોય, એ વખતે ફાઇનલ ઇન્સ્પેક્શન થાય છે, એ વખતે પણ લિમિટ ગેજ યુઝ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ યુ કેન સે સેકન્ડ સ્ટેજ ચેકિંગ. સો ધોઝ ગેજીસ આર રિફર્ડ એઝ ઇન્સ્પેક્શન ગેજીસ. નામ ઉપરથી જ ખબર પડશે. ઇટ ઇઝ નોટ યુઝ વાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ. Now third category is master and reference gauges. They are used to check the workshop and the inspection gauges. જો શું કહેવા માગે છે કે ઉપરના બેને ચેક કરવાનું કામ કોનું છે? આ માસ્ટર ગેજનું છે, રાઈટ? સો બિકોઝ ઓફ વિયર એન્ડ ટીયર ડ્યુરિંગ ઓપરેશન. હવે આ શું છે એકચ્યુઅલી મેઝર કરશે તો ડેફિનેટલી દે આર ગોઈંગ ટુ સબ્જેક્ટ ટુ વિયર, રાઈટ? તો એને ચેક કરવા માટે આપણી પાસે શું છે કે એ બરાબર છે કે નહીં, એની પોતાની લિમિટમાં છે કે નહીં, કયા ગેજીસ, વર્કશોપ ગેજીસ અને ઇન્સ્પેક્શન ગેજીસ, એને ચેક કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? માસ્ટર ગેજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સો માસ્ટર ગેજ આર કેપ્ટ ઇન કંટ્રોલ એન્વાયરમેન્ટ. દે હેવ ટુ. તો પછી તમે નહીં રાખો કંટ્રોલ એન્વાયરમેન્ટ તો શું થશે? એનું પોતાના ડાયમેન્શનમાં વેરિએશન આવશે. સો દે કેન નોટ બી યુઝ એઝ અ રેફરન્સ ગેજ ઓર માસ્ટર ગેજ. સો દે ઓલવેઝ હેવ અ ઇન કંટ્રોલ એન્વાયરમેન્ટ. નાઉ અનધર ઇઝ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ ફોર્મ. ફોર્મ એટલે શું? આકાર, શેપ, રાઈટ? Now here, first is plug gauge.
ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ચેક ઇન્ટરનલ ડિટેલ્સ લાઇક હોલ ડાયામીટર્સ. સમજો પ્લગ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ટીવીનો પ્લગ લગાવો, સ્પીકરનો પ્લગ લગાવો, ચાર્જરનો પ્લગ લગાવો. તો પ્લગનો મતલબ શું કરીએ છીએ? ઇન્સર્ટિંગ સમથિંગ ઇન અ હોલો ડાયમેન્શન ઓર ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શન્સ, રાઈટ? સો પ્લગિંગ, this is what the word means. So plug gauge is definite, it is used to check the dimension like hole diameter. Now must have made from hardened steel to resist the wear. ઓકે, કે એને વારી ઘડી આપણે યુઝ કરીશું તો વિયર થશે, તો વિયર ઓછું થાય તો ઇટ ઇઝ મેડ ફ્રોમ ધ હાર્ડન સ્ટીલ, રાઈટ? એની સરફેસ ઉપર શું કર્યું છે? હાર્ડનેસ ઓરિક એસિડ હીટ ટ્રીટમેન્ટ કરેલું છે, અથવા એનું મટીરિયલ કેવું છે? હાર્ડન સ્ટીલ છે, એટલે વિયર રેઝિસ્ટન્સ કરવાનું છે, તો લાંબો સમય ચાલી શકે છે. દે હેવ ડિફરન્ટ સાઇઝીસ, કે એની અલગ અલગ સાઇઝમાં અવેલેબલ છે. અપ ટુ 20 મિલીમીટર, દેન બિયોન્ડ 20, અપ ટુ 40, 60, દેન અપ ટુ 200 મિલીમીટર ઇઝ અવેલેબલ. હવે તમે કહો આપણે 1000 મિલીમીટરનો લિમિટ ગેજ બનાવીએ તો ઇટ ઇઝ ફિઝિકલી ઇટ ઇઝ પોસિબલ, બટ ઇટ ઇઝ નોટ વાયેબલ ટુ યુઝ ઇટ. હવે 1 મીટરનો લિમિટ ગેજનું વજન કેટલું થાય? જસ્ટ યુ હેવ ટુ ઇમેજિન. ઇટ સેલ્ફ ઇટ્સ બીકમ ધ કોમ્પ્લેક્સિટી, રાઈટ? એ પોતે શું થઈ ગયું? કોમ્પ્લેક્સ થઈ ગયું. સો લિમિટ ગેજ આર બેઝિકલી લિમિટેડ બાય અપ ટુ 200 મિલીમીટર્સ વિચ કેન બી ઓપરેટેડ બાય મેન્યુઅલી, રાઈટ? તમે વધારે મોટો બનાવી શકો છો પ્રિસાઇઝલી, પણ થશે શું? તમે એનો યુઝ જ નહીં કરી શકો, રાઈટ? સો ધીઝ આર અવેલેબલ ઇન ડિફરન્ટ સાઇઝીસ અપ ટુ 200 મિલીમીટર, ઓકે, ઓર મેક્સિમમ 400. Now go member will check lower limit and no go member will check higher limit of the product dimensions. હવે જો પ્લગ ગેજ હશે તો આ જ થશે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. લેટ મી એક્સપ્લેન વોટ ડઝ ઇટ મીન્સ. આ એક હોલ છે, આ એની સેન્ટર એક્સિસ છે. જરાક ધ્યાનથી સાંભળજો, રાઈટ? આપણે આને શું કરી દીધું? હોલ બનાવી દીધો, રાઈટ? હવે એને હું શું કરું છું? હેચિંગ કરું છું. સો ફ્રોમ ધીસ ડ્રોઈંગ it is very clear this is circular parts, okay, because center axis is passing through. હવે મારે શું કરવું છે? એને ચેક કરવું છે. હવે આ ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શન છે, તો ડેફિનેટલી આઈ હેવ ટુ યુઝ પ્લગ ગેજ, ઓકે. સો હિયર હાઉ ઇટ વર્ક્સ, અહીંયા લખેલું છે કે ગો મેમ્બર વિલ ચેક લોઅર લિમિટ. નાઉ દેર ઇઝ અ કોન્સેપ્ટ ઓફ ગેજિંગ, કે ભાઈ ડિઝાઇનિંગનો કોન્સેપ્ટ છે કે ગો પાર્ટ જે છે ને, લેટ મી એક્સપ્લેન. ગો પાર્ટ કઈ કન્ડિશન, કઈ લિમિટ ચેક કરશે? તો MML. હવે MML એટલે શું? મેક્સિમમ મટીરિયલ લિમિટ. તો હવે આનો શું મતલબ થાય? કે જ્યારે હોલ નાનો હોય, આઈ રિપીટ, વેન એવર દેર ઇઝ અ લોઅર ડાયમેન્શન ઓફ અ હોલ, ઇટ હેઝ મેક્સિમમ મટીરિયલ લેફ્ટ આઉટ. બહુ સિમ્પલ લોજિક છે કે આપેલા રાઉન્ડ બારની અંદર તમે ડ્રિલિંગ નાનું કરો તો એની વોલ થિકનેસ કેવી હોય? વધારે હોય. સો સ્મોલર ધ હોલ, લોઅર લિમિટ, આઈ રિપીટ, સ્મોલર ધ હોલ, લોઅર ધ લિમિટ, હાયર ધ મટીરિયલ. એટલે કે ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શન અથવા પ્લગ ગેજનો જે ગો મેમ્બર છે શું કરશે? એને મેક્સિમમ મટીરિયલ. મેક્સિમમ મટીરિયલ ક્યારે હોય? કે જ્યારે હોલ હંમેશા નાનો હોય ત્યારે. તો એ જે લોઅર લિમિટ છે, નાનામાં નાની લિમિટ છે, અને આપણે શું કહીશું? એ જે પ્લગ ગેજની અંદર જે MML કન્ડિશન છે ઇટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ધ લોઅર લિમિટ ઓફ અ ગિવન પ્રોડક્ટ, રાઈટ? તો જે ગો પાર્ટ છે પ્લગ ગેજનો, એ શું કરશે? નાનામાં નાનું ડાયમેન્શન એટલે કે લોઅર લિમિટ ચેક કરશે, રાઈટ? સો હિયર લેટ મી ડ્રો લાઇક ધીસ. સો ધીસ ઇઝ ગો પાર્ટ, ઓકે. હવે માની લઈએ કે આપણે એક્ઝામ્પલ જ લઈએ છીએ. લેટ્સ સે ઇટ્સ અ 10 મિલીમીટર. હવે હું ડાયમેન્શન આપી દઉં છું, ટોલરન્સ રેન્જ આપી દઉં છું. લેટ મી ગીવ ઇટ ઓવર હિયર, ±.01, ઓકે. તો લોઅર લિમિટ કેટલી થશે? લોઅર વિલ બી 9.99, ઓકે. અને હાયર લિમિટ કેટલી થાય? 10.01. તો એમ કહી શકાય આ હોલ જે છે પ્રોડ્યુસ કરેલો છે મશીન ઉપર, એનું ડાયમેન્શન વધુમાં વધુ એલાઉડ કેટલું છે? આ છે. અને ઓછામાં ઓછું કેટલું છે? આ છે. એની વચ્ચે જે પણ હશે, લેટ્સ સે 10 છે. 10 છે એક્ઝેક્ટલી, વિચ ઇઝ નોટ પોસિબલ. લેટ્સ એઝ્યુમ ઇટ, ઓકે. સો ધીસ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ. હવે આ ચેક કરવાનું છે એક્સેપ્ટેબલ છે કે નહીં. તો આપણે શું કરીશું? વી આર ગોઈંગ ટુ ઇન્સર્ટ ધ લિમિટ ગેજ. તો પહેલાં સૌથી ગો પાર્ટ ઇન્સર્ટ કરવાનો છે. સો દેટ ઇઝ, લેટ્સ ટ્રાય ટુ ઇન્સર્ટ. અને આપણે કન્ડિશન લઈએ છીએ કે ભાઈ 10 જ છે એક્ઝેક્ટલી. લેટ એઝ્યુમ ઇટ ઇઝ 10 ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પર્પઝ, રાઈટ? હવે જ્યારે ઇન્સર્ટ કરશો ત્યારે ગો ડાયમેન્શન કેટલું હોય? દેટ ઇઝ 90.99. વાય? બિકોઝ ઇટ ઇઝ MML કન્ડિશન. MML એટલા માટે કે જ્યારે આપેલો હોલ આ લોઅર લિમિટ ઉપર હશે ત્યારે એની પાસે વધારે મટીરિયલ બાકી હશે. તો એ કન્ડિશન શું કહેવાય? લોઅર લિમિટ કહેવાય. જ્યારે મટીરિયલ વધારે બાકી હોય તેને મેક્સિમમ મટીરિયલ લિમિટ કહેવાય, રાઈટ? તો એ જે કન્ડિશન છે એને ચેક કરશે. હવે આપણે ગો પાર્ટ ઇન્સર્ટ કરીશું તો શું થશે? ડેફિનેટલી જશે. કેમ? કે એકચ્યુઅલ ડાયમેન્શન આપણે એઝ્યુમ કરેલું કેટલું છે? 10 mm છે. આપણી પાસે જે હોલ ઇન્સ્પેક્શનમાં આવ્યો છે એનું ડાયમેન્શન શું છે? 10 જ છે. અને જે ગોનો ડાયમેન્શન કેટલું છે? 9.99 છે. તો ગો પાર્ટ નાનો છે તો જવો જ જોઈએ બાય ડેફિનેશન, તો જશે, રાઈટ? હવે નોગો પાર્ટને ઇન્સર્ટ કરીએ તો નોગો પાર્ટનું ડાયમેન્શન કેટલું છે? હવે નોગો કોના માટે ડિઝાઇન કરેલો હોય છે? હંમેશા લોઅર લિમિટ માટે.
લીસ્ટ મટીરિયલ લિમિટ માટે ગો પાર્ટ નો ગો પાર્ટ ડિઝાઇન કરેલો હોય. હવે હોલ છે જેટલો મોટો હોય, લેટ્સ સે ઇટ ઇઝ લાર્જર સાઇઝ, રાઈટ, મોટો છે, જેટલો ડાયમેન્શન મોટું હશે હોલનું ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શન, એની પાસે વોલ થિકનેસ એટલી ઓછી હશે, એટલે કે કહી શકાય મટીરિયલ ઓછું બાકી રહેશે, રાઈટ. સો દેટ કન્ડિશન ઇઝ રિફર્ડ એઝ લીસ્ટ મટીરિયલ લિમિટ વિચ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ધ હાયર લિમિટ. ઓકે, તો એ જે ડાયમેન્શન છે, હવે આ જે ડાયમેન્શન કયું છે 0.01, રાઈટ. હવે નોગો પાર્ટનું જે ડાયમેન્શન છે એ કેટલું હશે 10.01. હવે આને ઇન્સર્ટ કરવા જઈશું તો શું થશે? વિલ ઇટ ગો? નો, બિકોઝ એકચ્યુઅલ જે હોલ આપણી પાસે આવ્યો છે ઇન્સ્પેક્શનમાં એનું ડાયમેન્શન કેટલું છે 10 છે, અને નોગો પાર્ટનું ડાયમેન્શન કેટલું છે એનાથી મોટું છે, તો નોટ ગો ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ગો. નોટ ગો જવાનું જ નથી, કેમ કે એનું ડાયમેન્શન વધારે છે. સો ધીસ વે ટુ કન્ડિશન ઇઝ મેડ. સો ફર્સ્ટ લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ જે છે લોઅર લિમિટ છે અને આ શું છે 10.01 છે. હવે આપણો જે હોલ છે કેટલો છે? એક્ઝેક્ટલી 10 મિલીમીટરનો. હવે જ્યારે આપણે ગો પાર્ટ ઇન્સર્ટ કર્યો તો એ કેટલાનો હતો? 9.99નો. તો ગો જતો રહ્યો. હવે નોગો ડાયમેન્શન છે, નોગો પાર્ટ છે એ કેટલાનો છે? 10.01નો છે. તો એ નહીં જાય, કેમ કે એકચ્યુઅલ હોલ સાઇઝ કેટલી છે? 10 છે. સો બોથ કન્ડિશન આર મીટ. સો ધીસ ઇન્ડિકેટ, આ ઇનડાયરેક્ટલી આપણને એવું કહે છે કે 10 mm એ 9.9થી વધારે છે અને 10 mm 10.0થી કેટલા છે? ઓછા છે. દેટ મીન્સ go part is going and not go part is not going, hence the produced 10 mm millimeter dimension is acceptable. હવે ધારો કે કોઈ એવું ડાયમેન્શન લઈએ છે 10.02 લઈએ છે, તો શું થશે? આપણી પાસે હવે નવો હોલ આવી ગયો જેનું ડાયમેન્શન કેવું છે 10.02 છે. એ કેસમાં શું થશે? લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ઓકે, તો કન્ફ્યુઝન ના રહે એટલા માટે. હવે ગો પાર્ટ આપણે ઇન્સર્ટ કરવાના છે, તો એનું ડાયમેન્શન કેટલું છે 9.99. ડેફિનેટલી ધીસ ડાયમેન્શન ઇઝ હાયર. તો અને આપણું જે ગો પાર્ટનું ડાયમેન્શન કેવું છે? ઓછું છે, તો ગો પાર્ટ જવાનો છે. તો એક કન્ડિશન શું થઈ ગઈ? મેટ થઈ ગઈ. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ મોર દેન ધ લોઅર લિમિટ, કે લોઅર લિમિટ કરતાં આપેલું પ્રોડ્યુસ ડાયમેન્શન કેવું છે? વધારે છે. નાઉ લેટ્સ ટ્રાય ટુ ઇન્સર્ટ ધ નોગો પાર્ટ. હવે નોગો પાર્ટનું ડાયમેન્શન કેટલું છે? 10.01. એ પણ હવે કેટલું છે? વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધીસ ઇટ ઇઝ સ્મોલર. તો નોગો પાર્ટ પણ જતો રહ્યો. એનો મતલબ શું થયો? કે આ પ્રોડ્યુસ ડાયમેન્શન લોઅર લિમિટને સેટિસ્ફાય કરે છે, પણ હાયર લિમિટને થી પણ વધારે છે. અહીંયા હું લખું તો એનો મતલબ શું થાય? લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ 9.99 એન્ડ ધીસ ઇઝ 10.01. હવે પ્રોડ્યુસ ડાયમેન્શન કેટલું છે? અહીંયા છે, ઇટ ઇઝ 10.02. તો ના ચાલે. એને કોની વચ્ચે હોવું જોઈએ? આની વચ્ચે હોવું જોઈએ. તો ગો પાર્ટ જે છે એને તો વેરીફાઈ કરી દીધું કે ભાઈ આ ડાયમેન્શન લોઅર લિમિટ કરતાં મોટું છે, પણ નોગો પાર્ટે વેરીફાઈ ના કરી શકો કે એનાથી નોગો પાર્ટ ન જાય. એનો મતલબ શું થાય? કે આપેલી મોટી લિમિટ કરતાં પણ એ નાનું છે, પણ નોગો પણ જતો રહ્યો. તો મતલબ આ હોલ હાયર લિમિટને પણ કૂદાવી ગયો, એનાથી પણ મોટો છે. મતલબ આ એક્સેપ્ટેબલ નથી. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ મિનિંગ ઇઝ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ પ્લગ ગેજ વર્ક્સ. નાઉ ઓન ધ સ્ક્રીન, જસ્ટ ફોર યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, આ જે છે એ પ્લગ ગેજ છે, પ્લેન પ્લગ ગેજ છે. એનું કામ શું છે? અંદરના હોલ ડાયમેન્શન ચેક કરવાનું. અને અહીંયા જે છે આને શું કહેવાય? થ્રેડ પ્લગ ગેજ કહેવાય. કેમ કે પ્લગ ગેજ છે ખરા, પણ બંને છેડા ઉપર શું છે? થ્રેડ બનાવેલા છે. એનો મતલબ શું થશે? કે આ થ્રેડને ચેક કરશે. એઝ વી હેવ લર્ન ઇન ધ પ્રીવિયસ ચેપ્ટર, કે છેલ્લો ટોપિક શું હતો? થ્રેડ પ્લગ ગેજનો હતો. એનાથી શું થઈ જાય? જે લિમિટ ગેજ છે થ્રેડ પ્લગ ગેજ, એનાથી તમે થ્રેડ પીચ જે છે એનું ફોર્મ છે બધું ચેક કરી શકો છો. નાઉ અનધર કેટેગરી ઇઝ અંડર ધ ફોર્મ ઇઝ રિંગ એન્ડ ધ સ્નેપ ગેજ. હવે શબ્દો ઉપરથી ખબર પડે. રિંગ એટલે શું? કે આપણે આંગળીમાં પહેરીએ છીએ રિંગ, ગોળ, રાઈટ. સો રિંગ ગેજીસ આર બેઝિકલી ડિઝાઇન ટુ ચેક એક્સટર્નલ ડાયમેન્શન્સ. વેરી સિમ્પલ લોજિક ઓવર હિયર. રિંગ છે તો ઓબ્વિયસલી કે સાફ્ટ હશે એને ચેક કરવો હોય તો આપણે શું કરવું પડશે? રિંગને શું કરવું પડશે? સ્લાઇડ ઓવર કરવું પડશે. જસ્ટ લાઇક અ નટ. નટને આપણે શું કરીએ છીએ? બોલ્ટ ઉપર ગોળ ફેરવીએ છીએ. સો નટ ઇઝ અ બેઝિકલી યુ કેન સિનોનેમ્સ ઓર યુ કેન સે, એને સમજી શકો કે રિંગ ગેજ જેવું છે. ઓકે, એક્સટર્નલ ડાયમેન્શન ચેક કરવા હોય તો સામે જે ગેજ હોય એ ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શનનો હોય, અને ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શન ચેક કરવા હોય તો સામેનો ગેજ શું હોય? એક્સટર્નલ હોય, રાઈટ. તો રિંગ ગેજ શું કરશે? It is going to check the external details of a given product, such as diameter of shaft, thickness and blocks. હવે સ્નેપ ગેજનું પણ કામ કેવું છે? એવું જ છે. હવે સ્નેપ ને રિંગમાં શું ફરક છે? રિંગ ગેજ ઇઝ purely going to check the circular components, okay, over the entire surface. હવે માની લે કે આપણી પાસે એક શાફ્ટ છે લાઇક ધીસ. હવે આપણે એને ચેક કરવો છે. તો રિંગ ગેજનું જે ગો પાર્ટ છે, હવે આ બે પાર્ટમાં હોય. આગળના જે પ્લગ ગેજમાં છે ને કે બંને એન્ડ એક સાથે જોઈન કરેલા છે, એક જ વર્કપીસ ઉપર છે, એવું ના પોસિબલ થઈ શકે. કેમ કે ગો પાર્ટને નો ગો પાર્ટને એક સાથે કેવી રીતે ફિક્સ કરો? ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. ફિઝિકલી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન
સેપરેટ, ઇટ ઇઝ અવેલેબલ સેપરેટલી યુ કેન સે. તો ગો પાર્ટ પણ અલગ રિંગ ગેજ આવે છે અને નો ગો પાર્ટનો રિંગ ગેજ પણ અલગ આવે છે. તો સૌથી પહેલાં શું કરવું પડશે, આપણે નો ગો પાર્ટને સ્લાઇડ ઓવર કરવું પડશે. હવે ધારો કે જતું રહે છે, ગો પાર્ટ કમ્પ્લીટ અહીંથી શરૂ કરીને અહીં સુધી જાય છે સ્મૂથલી વિધાઉટ એની પ્રોબ્લેમ, દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ કન્ફર્મિંગ વન ઓફ ધ લિમિટ. વન ઓફ ધ લિમિટ ઇઝ ચેકડ. ઓકે, ગો ઇઝ ગોઈંગ. એવી રીતે નો ગો પાર્ટ જે રિંગ ગેજ છે એને શું કરવાનું, સ્લાઇડ કરવા પ્રયત્ન કરવાનો. હવે શાફ્ટનું ડાયમેન્શન ઓકે હોય, લિમિટમાં હશે, તો નો ગો રિંગ ગેજ જે આગળ જશે જ નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ સ્લાઇડ. સો ધીસ વેરીફાય, ધીસ કન્ફર્મ દેટ ધ પ્રોડ્યુસ શાફ્ટ ડાયામીટર ઇઝ વિધિન ધ લિમિટ. હવે સ્નેપ ગેજની વાત કરીએ. હવે જેમ આ રિંગ ગેજ છે એવી રીતે થ્રેડ રિંગ ગેજ પણ આવે. જો અહીંયા થ્રેડ આપેલા છે, તો જો બહારના થ્રેડ છે, બોલ્ટના થ્રેડ ચેક કરવા હોય તો એને થ્રેડ રિંગ ગેજથી ચેક કરી શકાય. હવે સ્નેપ ગેજની વાત કરીએ તો સ્નેપ ગેજમાં પાછી બે કન્ફિગ્યુરેશન છે, ડબલ એન્ડેડ, સિંગલ એન્ડેડ પણ હોય. આ પ્રોગ્રેસિવ છે, ધીસ ઇઝ પ્રોગ્રેસિવ સ્નેપ ગેજ એન્ડ ધીસ ઇઝ ડબલ એન્ડેડ. બે એન્ડ છે. હવે સ્નેપ ગેજનો બેઝિકલી ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, થિકનેસ ચેક કરવા માટે. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ચેક ધ થિકનેસીસ. કેવી રીતે, કે માની લો કે આપણી પાસે આ પ્લેટ છે, ઓકે, લાઇક ધીસ. હવે આપણે એને શું કરવાનું છે, એને ઇન્સર્ટ કરવાનું છે. સ્નેપ છે અહીંયા કોન્ટેક્ટ કરશે લાઇક ધીસ, જસ્ટ લાઇક અ વાઇસ, રાઈટ. પણ આ જે ડાયમેન્શન છે, ઇટ કેન બી ગો ડાયમેન્શન ઓર ધીસ કેન બી નો ગો ડાયમેન્શન્સ. જો ગો ડાયમેન્શન સ્મૂથલી જતું રહે તો મતલબ આ જે લિમિટ છે એ કોઈ એક લિમિટની અંદર છે, સ્પેસિફાય કરેલી લિમિટમાં વેરીફાઈ થાય છે. અને બીજો પાર્ટ ધારો કે નો ગો હોય અને નો ગો ના સ્નેપ થઈ શકે, સ્લાઇડ ઓવર ના થઈ શકે, દેટ મીન્સ ધીસ થિકનેસ ઇઝ ઓકે. હવે આ જે પ્રોગ્રેસિવ સ્નેપ ગેજ છે એમાં તમે જો અહીંયા બે વસ્તુ આપેલી છે, દેખાય છે. તો આગળનો જે ભાગ છે આ ડાયમેન્શન ગો કહેવાય અને અંદરનું છે એ શું કહેવાય, નો ગો કહેવાય. આને કહેવાય પ્રોગ્રેસિવ સ્નેપ ગેજ. કે તમારે હવે રાઉન્ડ બાર ધારો કે ઇન્સર્ટ કરો છો તો પહેલાં જો અહીંથી સ્લાઇડ ઓવર થઈ જાય તો જ આગળ આવશે. દેટ મીન્સ ઇન અ સિંગલ ગેજ યુ કેન ચેક 2 લિમિટ્સ એટ અ ટાઈમ. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોગ્રેસિવ સ્નેપ ગેજ. નાઉ એકોર્ડિંગ ટુ કન્સ્ટ્રક્શન, કે ભાઈ એનું કેવી રીતે બનાવેલું છે એ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ ફિક્સ્ડ લિમિટ ગેજ. ફર્સ્ટ ઇઝ ફિક્સ્ડ લિમિટ. તો અત્યાર સુધી આપણે જે ગો નોટ ગો ટાઈપના લિમિટ ગેજ જોયા, જેમાં પ્લગ ગેજ છે, રિંગ ગેજ છે, સ્નેપ ગેજ છે, એ કેવું છે, એમનું કન્સ્ટ્રક્શન ફિક્સ છે, એમાં વેરિફિકેશન કરી શકાય નહીં, ચેન્જ ન કરી શકાય. સો ઓલ ધ લિમિટ્સ ઓફ ગેજીસ હેવિંગ સચ કન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ બિલોંગ ટુ ધીસ કેટેગરી. ની સેકન્ડ ઇઝ ઇન્ડિકેટિંગ ગેજ એન્ડ થર્ડ ઇઝ કોમ્બિનેશન. જો શબ્દ ઉપરથી ખબર પડી જશે. સો દે આર યુઝ એઝ અ કમ્પેરેટર. ફોર એક્ઝામ્પલ ડાયલ ઇન્ડિકેટર. તો ડાયલ ઇન્ડિકેટરનો આપણે ઉપયોગ કરીને શું કરીએ છીએ, કોઈ પણ ડાયમેન્શન્સને સેટઅપ કરી શકીએ છીએ. કે સ્લીપ ગેજનો ઉપયોગ કરીને આપણે ડાયમેન્શન ફિક્સ કરી દેવાનું અને પછી વારે પડતી એક પછી એક આપણે વર્કપીસ શું કરવાનું, ઇન્સર્ટ કરવાનું. તો જે ડાયમેન્શન આપણે સેટ કર્યું છે એના રિસ્પેક્ટમાં જે વર્કપીસનું જે ડાયમેન્શન પ્લસ માઇનસ હશે એ શું કરશે, ડિસ્પ્લે કરશે. સો ઇન ધીસ સ્ટાન્ડર્ડ ડાયમેન્શન ઇઝ સેટ એન્ડ વર્કપીસ મેઝર્ડ અગેન્સ્ટ ધ ટુ ડિસ્પ્લે ધ ડિફરન્સ. તો આપણે તરત ખબર પડી જશે. તમને કદાચ યાદ હોય તો હું એમાં બોલતો હતો કે બે ટોલરન્સ પોઇન્ટર આવે છે. આપણું શું છે, ડાયલ ગેજ છે, રાઈટ. હવે આપણે ડાયમેન્શન સેટ કરી દઈએ. જો પોઇન્ટર છે આ લોઅર લિમિટ સમજી લો અને આ બીજું પોઇન્ટર છે હાઈ લિમિટ, તો આ પોઇન્ટર આની લિમિટમાં જ ફર્યા કરે, ડાયમેન્શન ડિફરન્સ આની વચ્ચે જ આવે, તો એમ કહી શકાય જે પણ ડાયમેન્શન પ્રોડ્યુસ કર્યું છે ઇટ ઇઝ વિધિન ધ લિમિટ. સો હિયર ડાયલ ઇન્ડિકેટર યુઝ એઝ અ કમ્પેરેટર બટ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ ચેકિંગ ધ લિમિટ્સ. દેટ્સ વાય એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન્ડિકેટિંગ ઓન અ ડાયલ. That's why it is in this category called indicating gauge. Now third is combination gauge. Here when many dimensions, see try to understand, એક કરતાં વધારે ડાયમેન્શનની વાત છે and the element of a product can be checked on a different dial and a scale at a time. કે એક જ સમયે એક કરતાં વધારે ડાયમેન્શન તમે ચેક કરી શકો, એને કોમ્બિનેશન ગેજ કહેવાય. બટ ઇટ ઇઝ નોટ રેકમેન્ડેડ. એ વધારે રેકમેન્ડેડ નથી. યુ હેવ ટુ વેરીફાય ક્રુશિયલ ડાયમેન્શન્સ, કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડાયમેન્શન હોય એને શું કરવું પડે, 1 by 1 ચેક કરો તો વધારે સારું, રાઈટ. બટ સ્ટીલ ફોર કન્સિડરિંગ ધ અવેબિલિટી ઓર ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ અ પ્રોડક્ટ, કે ભાઈ એની સાઇઝ એવી હોય અથવા ફીચર એવું હોય કે એકબીજા પર ડિપેન્ડન્ટ હોય તો એક સાથે મેઝર કરવું પડે. ઇન દેટ કેસ વી હેવ ટુ યુઝ ધ કોમ્બિનેશન ગેજ, રાઈટ. Now these kind of instruments are called combination gauge because it's going to check the multi-dimension at a time. Now the another category is according to the specific application. કે તમે ગેજનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો છો એના આધારે એનું નામકરણ કરેલું છે. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ સ્ક્રૂ પીચ ગેજ. હવે સ્ક્રૂ છે એટલે કે થ્રેડની વાત ચાલે છે અને એને પીચને મેઝર કરવું છે અને વેરીફાઈ કરવું છે. સો ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ચેક ધી પીચ ઓફ અ સ્ક્રૂ થ્રેડ. વેર ઇઝ ઇટ? કે આ ફિગરમાં તમે જુઓ કે એમ કહેવાય કે એક કરતાં વધારે બ્લેડ છે અને બ્લેડ ઉપર શું આપેલા છે, થ્રેડ આપેલા છે. લુક એટ ઓવર હિયર, લેટ મી ઝૂમ ઇન.
સો ટ્રાય ટુ સી વેરી કેરફુલી. અહીંયા તમે જો એકદમ નાના થ્રેડ છે, પછી જેમ જેમ આગળ જશો એકદમ ફાઇન થ્રેડ થાય છે. એવી રીતે અહીંયા ફાઇન સિરીઝથી કોર્સ સિરીઝ થઈ છે, રાઈટ? કે અહીંથી આપણે ઉપરની તરફ જઈએ તો જેમ જેમ થ્રેડની શું છે પીચ વધતી જાય. સો પીચ જે છે એ મેઝર કરવી હોય તો આ જે બ્લેડ છે એ થ્રેડની ઉપર શું કરવાની આપણે મેચ કરવાની. અને જો થ્રેડ સાથે મેચ થઈ જાય તો આ જે ગેજ છે એના ઉપર શું લખ્યું રીડિંગ લખેલું હોય છે કે ભાઈ આટલી, જેમ સ્લીપ ગેજ ઉપર આપણે ડાયમેન્શન લખેલું હોય છે એવી રીતે આ જે સ્ક્રૂ પીચ ગેજ છે એના ઉપર ડાયમેન્શન લખેલું ભાઈ આ થ્રેડની પીચ આટલી છે, આની આટલી છે, આની આટલી છે. જે પણ બ્લેડ ગેજ મેચ થઈ જાય એના આધારે આપણે રીડિંગ લઈ શકીએ છીએ, ગેજ કરી શકીએ છીએ. અનધર ઇઝ ટેમ્પલેટ એન્ડ ફોર્મ ગેજ. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ચેક સ્પેસિફિક શેપ ઓફ પ્રોડક્ટ. વેરી સિમ્પલ, કે શબ્દો જ કેવા છે, ક્લિયર છે કે ભાઈ એનો ફોર્મ ચેક કરવો હોય તો આપણે શું કરી શકીએ છીએ, અથવા આકાર ચેક કરવો હોય તો આ ગેજનો ઉપયોગ કરી શકાય. ફરીથી ચેક કરો. લેટ્સ ટ્રાય ટુ સી. સિમિલરલી રેડિયસ ગેજ. રેડિયસ ગેજ પણ કેવું છે, સ્પેસિફિક ચેક કરે છે. શું કરે છે? ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ જે રેડિયસીસ છે અથવા કર્વેચર છે એને ચેક કરે છે. તો અહીંયા આપણી પાસે એ અવેલેબલ છે. લેટ્સ ટ્રાય ટુ સી. નાઉ હિયર ધ રેડિયસ ઇઝ ગિવન. દેખાય છે આ રેડિયસ છે. આ એક્સટર્નલ રેડિયસને ચેક કરી શકાય, આ ઇન્ટરનલ રેડિયસને ચેક કરી શકાય. આ ફિગરમાં જો કે અહીંયા ડેમોન્સ્ટ્રેટ કર્યું છે કે ભાઈ આ જે કર્વેચર છે એ કર્વેચર જો મેચ થઈ જાય, અહીંયા કોઈ પણ ગેપ ના હોય તો આ જે ગેજ ઉપર જે રીડિંગ લખેલું હોય એટલું શેનું હોય, એમ કહી શકાય કે એની એ રેડિયસ છે. ઓકે, સો સચ ગેજીસ આર અવેલેબલ ટુ મેઝર ધી રેડિયસીસ ઓર કર્વેચર. નાઉ હિયર અનધર ઇઝ ફિલર ગેજ. ફિલર એ શું છે? ગેપ ગેજ પણ કહેવાય. એનું બીજું નામ શું છે? ગેપ ગેજીસ. તો બે સપાટી, બે પેરેલલ સરફેસ વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ છે, લિનિયર ડિસ્ટન્સ છે અથવા ગેપ છે એને ચેક કરવું હોય તો ફિલર ગેજ વપરાય છે. સો ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ મેજર અ સ્મોલ ગેપ બિટવીન સરફેસીસ ઓફ ટુ meeting parts, or you can say slot. Okay, so here it is. Let me show you. તમે જો અહીંયા લખેલું છે તો આ બ્લેડ છે, બ્લેડની થિકનેસ હોય, સ્પેસિફિક શું હોય? થિકનેસ હોય 0.30, 0.15, 0.2, 0.10, રાઈટ? હવે ધારો કે તમે એને ઇન્સર્ટ કરો છો બે સરફેસ વચ્ચે અને સ્મૂધલી જાય, યુ હેવ ટુ ફીલ. હવે આ ગેજનું ડિસએડવાન્ટેજ શું છે? ઇટ ઇઝ ઓપરેટેડ મેન્યુઅલી. તો તમે જાતે ઇન્સર્ટ કરો અને તમને લાગે કે બંને સરફેસને પ્રોપરલી ટચ કરી રહી છે અને સ્મૂધલી જઈ રહી છે, કોઈ વચમાં ગેપ નથી. ઇન દેટ કેસ ધ રીડિંગ જે અહીંયા આપેલું હોય ગેજ ઉપર એ તમારું શું થાય? એ ગેપનું ડિસ્ટન્સ થાય. સો યુ હેવ ટુ મેન્શન કે ભાઈ 0.08 ગેપ છે અથવા 0.15 છે, બેઝડ ઓન ધ રીડિંગ. નાઉ અનધર ઇઝ ટેપર ગેજ. હવે ટેપર શબ્દ ઉપર જ ક્લિયર ખબર પડે કે ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ચેક ધ એક્સટર્નલ ઇન્ટરનલ ટેપર ઓફ અ પ્રોડક્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે આપણે સ્પિન્ડલની વાત કરીએ, લેથ સ્પિન્ડલ છે એનો આગળનો ભાગ ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ ટેપર હોય અને એને ચેક કરવો હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? તો યુ હેવ ટુ યુઝ ધીસ ટેપર ગેજ. હવે આનો ડિસએડવાન્ટેજ શું છે? ઇટ ઇઝ મેડ ફોર પર્ટિક્યુલરલી એંગલ. હવે આ એંગ્યુલર પ્રોડક્ટ છે તો આનો ઉપયોગ એક ફિક્સ એંગલ માટે થઈ શકે, બીજા એંગલ માટે કહી શકાય નહીં. યુ હેવ ટુ ચેન્જ ઇટ. તમારે ડાયમેન્શન શું કરવું પડશે? ચેન્જ કરવું પડશે, નવો ગેજ બનાવવો પડશે. નાઉ લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી કન્સેપ્ટ ઓફ લિમિટ્સ, ફિટ્સ એન્ડ allowances and tolerances. Now here, as we learned what is meaning of limits, these are the maximum and minimum permissible sizes acceptable for specific dimensions. જો ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે પણ સમજી શકાયું છે કે પ્રોડક્ટને આપણે મેન્યુફેક્ચર કરવું છે પણ એક જ ડાયમેન્શનના એક કરતાં વધારે ડાયમેન્શન પ્રોડ્યુસ નથી કરી શકતા. એના કારણે આપણે શું કરવું પડશે? મેન્યુફેક્ચરને કહેવું પડશે કે મોટામાં મોટું ડાયમેન્શન આટલું ચાલશે એ પ્રોડક્ટનું અને નાનામાં નાનું આટલું છે. તો આ બે લિમિટની વચ્ચે તમે મેન્યુફેક્ચર કરી શકો છો. સો હિયર ધીઝ આર ધ મેક્સિમમ એન્ડ ધ મિનિમમ permissible sizes, and also they are acceptable based on application for specific dimensions. તો આને કહેવાય લિમિટ. કે લિમિટ નક્કી કરી ભાઈ હું મોટામાં મોટું માપ આટલું અને નાનામાં નાનું આટલું, પણ આ નક્કી કરેલું છે કોને? ફંક્શનના આધારે. એનાથી ઉપર હશે તો નોટ એક્સેપ્ટેબલ, એનાથી નીચે હશે તો નોટ એક્સેપ્ટેબલ. એની વચ્ચે જે પણ ડાયમેન્શન તમે બનાવશો એ શું છે? એક્સેપ્ટેબલ છે. સો ધીસ લિમિટ્સ ઇઝ કોલ્ડ હાયર લિમિટ, ઓર કે ધ મેક્સિમમ લિમિટ, એન્ડ ધ લોઅર લિમિટ ઇઝ કોલ્ડ મિનિમમ લિમિટ. નાઉ the operator is expected to manufacture component within this limit. કે જે મશીનિસ્ટ છે અથવા મેન્યુફેક્ચરર છે આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ કે જે પણ પ્રોડક્ટ બનાવે આ લિમિટની અંદર જ બનાવે. The maximum limit of the size is greater of two limits of sizes, and whereas the minimum limit of the size is smaller of two sizes. કે ભાઈ લોઅર લિમિટ છે નાની હોય અને મોટી મેક્સિમમ લિમિટ શું છે? મોટી હોય છે. Now here in the figure it is given. સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવું પડશે કે આ જે રેડ લાઇન છે એને સમજીએ. એ શું છે? બેઝિક સાઇઝ છે
અથવા નોમિનલ સાઇઝ છે. હિયર ઇટ ઇઝ. ઓકે, હવે બેઝિક સાઇઝનો મતલબ શું કરવાનો છે? લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ આ કોમન ડાયમેન્શન્સ કે ડ્રોઈંગમાં તમને જે ડાયમેન્શન આપવામાં આવે છે. લેટ મી ગીવ ઇટ લાઇક ઓવર હિયર, લેટ્સ સે 520 અને પછી પ્લસ માઇનસ શું કરું છું? ટોલરન્સ આપું છું, રાઈટ? તો આ જે 520 છે એ શું છે? બેઝિક ડાયમેન્શન. બેઝિક ડાયમેન્શનના રિસ્પેક્ટમાં આપણે હાઈ લિમિટ નક્કી કરીએ છીએ અને લોઅર લિમિટ નક્કી કરીએ છીએ, રાઈટ? સો ધીસ રેડ લાઇન ઇઝ ડિફાઇન્ડ બાય ધીસ બેઝિક સાઇઝ. ઓકે, હવે એ જે રેડ લાઇન છે એના રિસ્પેક્ટમાં આપણે હાઈ લિમિટ ને લોઅર લિમિટ આપવાની છે. સો ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર શાફ્ટ, ધીસ ઇઝ શાફ્ટ, આ એક્સટર્નલ જ્યોમેટ્રી છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ મેક્સિમમ સાઇઝ, કે મોટામાં મોટો જે શાફ્ટ હોય એની જે સાઇઝ છે એને શું કહેવાય? મેક્સિમમ સાઇઝ કહેવાય. ઓકે, અને જે પરમિસિબલ લોઅર લિમિટ છે કે નાનામાં નાનો ડાયામીટર છે એને શું કહેવાય? મિનિમમ સાઇઝ કહેવાય. તો બે લિમિટ મળી ગઈ, હાયર અને લોઅર, અને એની વચ્ચે જે પણ શાફ્ટ તમે મેન્યુફેક્ચર કરશો એ શું છે? એક્સેપ્ટેબલ છે. જો નાનામાંથી નાનો શાફ્ટ હશે તો એક્સેપ્ટેબલ નથી, મોટામાંથી મોટો મેન્યુફેક્ચર કરશે તો પણ એક્સેપ્ટેબલ નથી. એટલા માટે અહીંયા લખેલું છે કે મેન્યુફેક્ચર ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ મેન્યુફેક્ચર ધ કોમ્પોનન્ટ વિધિન ધ લિમિટ્સ. Otherwise, assembly is not possible, or interchangeability concept or mass production concept is not going to work, along with the malfunctioning of a assembly. Okay. એવી જ રીતે જે સામેનો કોમ્પોનન્ટ છે, હંમેશા યાદ રાખો એસેમ્બલી કેવી રીતે થાય? મેલ ફિમેલનો કોન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ એક્સટર્નલ ફીચર હોય ઇન્ટરનલ સાથે મેચ કરે. ઓકે, અથવા તો સાઇડ બાય સાઇડ બેને આપણે શું કરીએ છીએ? ફિક્સ કરીએ છીએ. સો હિયર બોથ ધ ડાયમેન્શન્સ નીડ ટુ બી વિધિન ધ લિમિટ. હવે ઇન્ટરનલ ડાયમેન્શનની વાત કરીએ કે મેક્સિમમ આપણે શું છે? આ બેઝિક સાઇઝ છે. બેઝિક સાઇઝથી આપણે આ હોલ છે, હોલને આટલો ડાયમેન્શન બનાવો તો એને શું કીધું છે? જે આ મિનિમમ સાઇઝ છે. અને મેક્સિમમ હોલ કેટલો મોટો હોઈ શકે? આટલો હોઈ શકે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ વેરિએશન એલાઉડ, કે નાનામાં નાનો આટલો અને મોટામાં મોટો આટલો હોલ તમે બનાવી શકો છો. તો મેન્યુફેક્ચર શું કરશે કે હોલ જે પણ બનશે એના ડાયમેન્શન આ લિમિટની અંદર રાખશે. એનું કામ એ છે. જો નહીં રાખે તો એસેમ્બલીમાં પછી શું થશે? પ્રોબ્લેમ થશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કન્સેપ્ટ ઓફ લિમિટ્સ.